شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ السلام علیکم ناظرین، مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لاہور پوچھتا ہے۔ معاملہ ہے حرمت قرآن کا، معاملہ ہے اس بےہودگی کا جو سویڈن میں کی گئی ہے اور بدبختی جو پوری مغرب لے کر چل رہا ہے، اور بالخصوص جو اسلام کے خلاف نفرت پائی جاتی ہے۔ آج موبل لویا جرگہ کے تمام اکابرین اور ساتھی جو ہیں وہ اس ضمن میں نکلے ہیں اور وہ اپنا ایک پیغام دینا چاہتے ہیں، اور یہ پیغام بنیادی طور پر مغرب کے لیے ہے۔ میں آنیسٹلی ذاتی کیپیسٹی میں یہ بلیو رکھتا ہوں کہ کسی کے باپ کی بھی جرت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی یا قرآن کریم کی بے حرمتی کر سکے۔ صرف کیا ہے کہ اپنا منہ کالا کرنا ہے اور اپنی نفرت کا اظہار کرنا ہے، اور یہ نفرت کتابی شکل میں قرآن پاک کے ساتھ نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا تمام مسلمانوں، یہ نفرت اللہ کے نظام کے ساتھ ہے، اس نظام کے ساتھ ہے جس نظام نے ان کی کمر توڑی تھی، اور آج وہ ایک نشانی کے طور پر مسلمانوں کو یہ یاد کروانا چاہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے نظام کو ایسے خراب کیا تھا۔ تو آئی بلیو کہ اگر ہم واقعی قرآن سے اور اللہ کے نبی سے اور اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں اس نظام کو زندہ کرنا ہے۔ سمجھتے ہیں ان لوگوں کی محبت اور یہ کیا کہتے ہیں، ان کی بات ان کی زبانی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ صحت اچھی ہے؟ صحت کیا پیغام لے کے آئے ہیں؟ پیغام یہ لے کے آیا کہ جو اس کے وہاں سے نکلے، جڑا محبوبی ہو گیا نا، اس کے وہاں سے نکلا ہوا ہے کہ یہ اچھا نہیں ہوا ہے، اس کے ساتھ ہم قربانی بھی دینا ہے، جان بھی قربان کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے۔ اللہ آپ کی محبت قبول کرے انشاءاللہ۔ ایک چیز چاچا بزرگوں بتاؤں کہ یہ نفرت مجھ سے آپ سے نہیں ہے، اللہ کے نظام سے نفرت ہے اور خوف ہے ان کو یہ۔ انشاءاللہ ایسے ہی ہے نا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ بہت شکریہ۔ آپ کی قیادت میں یہ سب لوگ نکلے ہیں، کیا پیغام ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی پارٹیسپیٹ کرتا ہے اس میں اللہ اس کو بہت اچھے اجر دے گا، اور آپ لوگوں کا ایک اہم ہاتھ ہے اس میں۔ دیکھیں بھائی، اصل بات یہ ہے جو ابھی آپ نے کہا ہے کہ اللہ کے نظام سے یہ لڑائی ہے ان کی، اور اللہ کا نظام جو ہے وہ قرآن کا نظام ہے۔ اللہ کا نظام جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہے، جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ نے فرمایا، اللہ نے حکم دیا تو انہوں نے آگے لوگوں تک پہنچایا، قرآن نے پہنچایا۔ ان کو سب سے بڑی پرابلم پتہ ہے کیا ہے بھائی؟ ان کو پرابلم یہ ہے یہود و نصارہ کو کہ جس تیزی سے لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں، تو ان کو سب سے بڑی پرابلم یہ پڑی ہوئی ہے، اور ان کو کچھ بھی نہیں نظر آتا، کوئی چیز نہیں نظر آتی۔ کبھی حرمت رسول پہ بات کر لیتے ہیں، کبھی اللہ معاف فرمائے کبھی قرآن پہ بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، ہم سب یہاں پہ کھڑے ہیں، کوئی بھی ہم بھی اس طرح کی بات کر سکتے ہیں، اس طرح کی جسارت کر سکتے ہیں ان کے مذہب کے بارے میں، لیکن ہمارا اسلام، ہمارا دین جو ہے۔ ایک بات کہوں گا، عیسائیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، بے شک ہمارا تو ایمان ہی پورا نہیں ہوتا۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، تمام ملائکہ پر اور تمام کتب پر جو آسمانی کتب ہے، و رسلہ، اور تمام رسولوں پر، ہمارا تو اس کے بغیر ایمان ہی پورا نہیں ہوتا۔ بالکل۔ تو اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کبھی کوئی ایسی جس، اور انشاءاللہ کرے گا بھی نہیں، کیونکہ ہم ایک اللہ، ایک قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں، ماننے والے لوگ ہیں، ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور جیسا آپ نے بھائی فرمایا کہ یہ سارے پیغمبر ہیں، جب تک ہم انہیں نہ مان لیں تو ہمارا تو دین مکمل نہیں ہوتا۔ لیکن ایک بات ہے بھائی، 57 سے 60 ملک ہیں اگر میں غلط نہیں ہوں، مسلم کنٹریز ہیں، کوئی 1.5 ارب کے مطابق جو ہے ان ساروں کی آبادی ہے، لیکن مذمت میں لعنت اس مذمت پہ بھیجتا ہوں۔ یہ مذمت جو ہے نا، یہ مذمت سے آگے کوئی چیز نہیں گئی۔ لوگ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں، ایٹمی پاور ہے، اور یار آپ ایک میسیج دو، ایک تگڑا میسیج دو، ساری مسلم کنٹریز کا ایک اجلاس بلاؤ، اس میں بیٹھو، ایک شٹ اپ کال دو، اور تو آپ سے کچھ نہیں ہونا، ایک شٹ اپ کال تو دے دو نا یار۔ آپ خان صاحب عجیب بات آپ کر دیتے ہیں یار، آپ اتنے معصوم کیوں ہیں؟ نہیں یار، معصومیت کی باتیں نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کس نے پیغام دینا ہے۔ جنہوں نے IMF سے پیسے لینے ہیں،
ठीक कह रहे हैं। बात कर रहे हैं। पंजाबी की एक मिसाल है, मुंह खांदा है ये अक्षरमंदी है, अक्षरमंदी तो भाई है। ये मुंह खाएगा तो आंख ना शर्माए क्या? तो देखें, तो फिर तो एक काम कर लें, फिर एक और काम हो सकता है, फिर इस तरह करें, हमें बता दें, कौम को बता दें, यहाँ पे 4 सूबे हैं, चारों सूबों के गयूर अवाम है, पंजाब है, बलूचिस्तान है, सरहद है, केपी है, ठीक है ना, बता दें, फिर हम लोग कर लेते हैं, खुद कर लेते हैं, फिर बाद में मतलब हमारे ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे ना दें, ठीक है ना। सादा सा असूल, खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान में एक मॉडल मिला हुआ है, आपको पता है इस बात का? अच्छा जी। MMA की गवर्नमेंट थी जी, आपको याद है? मुत्तहिदा जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जमात इस्लामी के वजीरे खजाना थे, एक बजट पेश किया गया था, सूद से पाक बजट। जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान का वाहिद बजट जो सूद से पाक था किसी प्रोविंस का, वो MMA की गवर्नमेंट में आया। बिल्कुल ठीक। हम वो मॉडल पाकिस्तान पर क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? इनके मुंह पर, जिन्होंने हमारे मुंह पर थप्पड़ मारने की कोशिश की है, आज थप्पड़ मारने का एक तरीका है, जिस निजाम से वो डरते हैं उस निजाम को राइज कर दो। कौन करेगा भाई? कौन करेगा? और आप करेंगे, मैं और आप करेंगे, क्योंकि जो हुक्मरान है उनकी तो अपनी लड़ाइयाँ, उनके तो अपने मामला, उन्होंने अपने फटे नहीं खत्म होंगे यार, मतलब अल्लाह दे सुपुर्द करो ना, उन्होंने रब जाने तो रब जाने जी, उन्होंने कम जाने में तो करे ना, बिल्कुल करना चाहिए जी। आगे आएंगे जरा, थोड़ा सा बारिश भी हो रही है, आप लोग मिलकर आए, अल्लाह आपके इस आने को कबूल करें। आमीन आमीन। क्या इस निजाम को लाना ही वाहिद बदला लेने का तरीका नहीं है? किस इस्लाम के निजाम को, कुरान के निजाम? हाँ, ये बहुत बड़ा, अगर ये हो गया तो फिर हम सब सीधे हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये निजाम जो आ गया तो फिर तो बात ही खत्म हो गई मेरे भाई। कहते हैं कि सूद नहीं, हाँ हम कहते हैं सूद खाना, खाना है, कहते हैं सूद से कारोबार में कारोबार, सूद से मुल्क चल रहा है। ये भाई ये तभी होगा जब हमारे कमरान इस पे गौर करेंगे, फिक्र करेंगे, समझे? आपको भी बता रहा हूँ, मैं आपको खान साहब बात बताता हूँ, मैं और आप वोट देते हैं, ये अच्छा है ये बुरा है, इसने सड़क बनवाई, इसने नाली बनवाई, ये मेरा थाना करता है, ये मेरी क्लाशन कोफ का ख्याल रखता है, ये मेरी चोरी बचाता है, ये मेरे डाके बचाता है, इस वजह से वोट दे दो, वोट दे दो। जब मैं और आप इस बात पर वोट देंगे कि किसको अल्लाह के नबी की हुर्मत का ख्याल है और किसको कुरान की हुर्मत का ख्याल है, बिल्कुल, इसके अलावा सबको कहें लत मेरे थड़े उथले, इंशाल्लाह मेरा दरवाजा आइंदा हम उसी को वोट देंगे बात खत्म हो जाएगी। जो निजाम, इस्लामी निजाम के हामी होगा इंशाल्लाह, एक ही हो, कोई भी ना हो इंशाल्लाह। ये हमारा ईमान है, हमारा ईमान है, हम उसको वोट देंगे। खान साहब ऐसा मुमकिन है कि उस बंदे को वोट दें जो अल्लाह और उसके नबी की बात करें? इंशाल्लाह सब देगा, दे सकते हैं हम, दे सकते हैं इंशाल्लाह। आगे आ जाए, क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कितने साल उम्र हो गई? माशाल्लाह 70 साल जी। 70 साल माशाल्लाह जी। कई हुकूमतें देखी, कई इक़्तिदार देखे जी। जब से पैदा हुए और ये मीडिया आया जी, पूरी दुनिया की खबर आने लगी जी, हर दूसरे चौथे साल पता चलता है ना कि फलां जगह पर फलां ने हुर्मत रसूल पर हमला कर दिया, फलां में कुरान के पर हमला कर दिया, हमेशा सुनते हैं। बिल्कुल सुनते हैं। हमने इससे सबक क्या सीखे? जी असल बात यह है ना कि मेरा उम्र 70 साल हो गई है, ठीक। अब जो भी आते हैं ना, जो आते यही कहते जी मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ये लालच देकर हम वोट देते हैं, बाद में कुछ नहीं होता। अपनी कुर्सी के खातर सब जाते हैं ना, फिर उनको इस्लाम का खातर होते हैं ना, उसको कुरान। कभी किसी ने आपके पास आया हो, आपकी गली में, आपके मोहल्ले में कोई उम्मीदवार जी वोट मांगने के लिए, और उसने कहा हो कि मैं अल्लाह और उसके रसूल और उसकी किताब जी के लिए अपने सीने को पेश करूंगा जी, कि किसी ने उस पर हमला करना है तो मेरे सीने से होकर करेगा, कभी किसी उम्मीदवार ने ये कहा? सर देखो हमारे इलाके में कभी किसी ने कहा? नौ साल कहा है कभी? किसने भी नहीं किया। कभी किसी ने कहा? नहीं कहा। कभी किसी ने नहीं कहा? किया। शायद आपको कहा होगा। नहीं सर आपको कहा? नहीं सर, सर आपको कहा बिल्कुल, होगा। बिल्कुल। मैं इधर देखता हूँ, शायद इधर कहा होगा। कभी किसी ने ये कहा है? नहीं जी। ये हैसियत और औकात है मेरे सियासतदान की। आई एम वेरी लाउड एंड क्लियर। आप मुझे बुरा कहें, जो मर्जी कहें, मेरा काम है यार। एक बंदा नंगा है, मैं उसको नंगा ही कहूंगा ना। एक गंजा है, मैं उसको गंजा ही कहूंगा। भाइयों, आप भी, अभी भी वक्त है खुदा के लिए। ये सियासत, इक़्तिदार, निजाम चलता रहेगा। अल्लाह और उसके रसूल के साथ खड़े हो। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है भाई? मलिक जमान। मलिक जमान क्या करते हैं? बस मेहनत मजदूरी। असल मर्ज क्या है हमारा?
जी क्या असल तकलीफ क्या है हमारी, जिस वजह से हम मगरिब का मुकाबला नहीं कर पाते इस ज़िम्न में? ये है कि ईमान कमजोर है, ईमान कमजोर है हमारा, आगे आ जाए। हमारा ईमान आपने बड़ी कमजोर है, सतह की बात कर दी। सारी मखलूक की ईमान कमजोर है। अगर वो ईमान हो जैसे हमारा पहली पठानों का हो ना, ऐसे ईमान हमारा हो ना, तो हम ही जानते ये कुफर हो, ये कुछ भी नहीं है। लेकिन हम कमजोर हो गए, हमारी मन कमजोर गए, इसलिए कुफर हम हमले करते हैं ना, इसलिए हमले करते हैं। और बाकी दूसरी बात, ये साहब मेरे अजीज खड़े, ये मध्य जनसी से दूर है बोता, और हमारा हाथ बांधे हुए, अगर हमारा हाथ ऐसा खुला हो जैसे आज से 2-3 साल पहले, तो इसको हमने ईमान दिखाना था, इसको आपको, इसको हमने ईमान दिखाना था। इसका एक तरीका है, क्या एक होता है कि किसी ने कुछ गलत किया, जुर्म किया, जैसे अभी मगरिब में हो रहा है, अच्छा, उसके ऊपर राशन पानी लेकर चढ़ दौड़ा जाए, पहला तरीका होता है ये। वो होता है एक महदूद वक्त के लिए। अच्छा, उसके बाद दूसरा उठेगा, वो कर देगा, आप इधर से संभालोगे, इधर से कोई कर देगा। तो असल मर्ज तो उनको इस निजाम से डर है ना, कि अगर कुरान का निजाम आ जाएगा तो इस्लाम खड़ा हो जाएगा। इस्लाम तो खड़ा है, मुसलमान खड़ा हो खड़ा जाएगा। है, लेकिन निजाम नहीं है नाम, कानून निजाम, कुरान का कानून नहीं है। कैसे आएगा? ये आएगा मिन्नत से, जब यकीन मजबूत हो, पुख्ता हो, फिर आएगा। हम सब योग जैसे हैं, अगर सारे लोग ला इलाहा इल्लल्लाह वाला पुख्ता हो जाए, वो इत्तेफाक हो जाए। मैं बस अल्लाह की जिक्र तिलावत, अल्लाह कबूल करे। जुमानी में क्या काम किया? जुमानी मजदूरी करता है यार, मजदूरी। कितने घंटे मजदूरी करते हैं? 12 घंटे। 12 घंटे पठान का बाद हमारा टाइम नहीं था, हमारा महीने का मजदूरी था। पाकिस्तान का 8 घंटे ड्यूटी, पठान का 12 घंटे। अल्लाह अल्लाह, आप हमारा असासा है खान साहब, आपको अंदाजा ही नहीं है। अच्छा, आप हमारी बड़ी कीमती जो है असासा है हमारा। ये है कि हम 8 घंटे 12 घंटे अपने लिए जान मारते हैं। क्या हमने उस दिन में से या एक महीने में से आधा घंटा भी निकाला है अल्लाह के निजाम को तो खड़ा कुछ करने क्या बनेगा? कुछ बनेगा? ईमान बढ़ता रहेगा, ईमान बढ़ता रहेगा। लेकिन हमारे पास नफ्स है, ख्वाहिश नफ्स के, हमारे पास नफ्स है बहुत जोर। मगरिब को गाली देने से पहले, हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने वाले को कंडेम करने से पहले, हुर्मत कुरान पर बदबख्ती समेटने वाले पर जुबान खोलने से पहले हमें एक काम कर लेना चाहिए, और वो काम ये है कि कहीं हम भी तो कुरान के बागी नहीं हैं, कहीं हम भी तो अल्लाह के रसूल के बागी नहीं हैं, और अगर हैं तो फौरी तौर पर एक कदम पीछे ले लें, फिर दूसरा कदम पीछे ले लें, जहां तक कि उस हद की लकीर के अंदर आ जाए। ये वाहिद हल है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। चूंकि मौजूदा सूरत हाल जो है उसमें एक तकलीफ आम है। स्वीडन वाले सानहे के बाद मैं इसको सानहा समझता हूँ, मैं इसको कोई हादसा नहीं समझता। ये हादसे से नेक्स्ट लेवल है, जहां पर हुर्मत कुरान पर हमला करने की कोशिश की गई है। आज हमारे भाई जो हैं वो अपनी मोहब्बत का पैगाम लेकर आए हैं, और ऑब्वियसली कहीं वो गवर्नमेंट पर प्रेशर डालना चाहते हैं, कहीं वो अपनी बात कुरान से मोहब्बत के हवाले से सामने रखना चाहते हैं। लेकिन कीमती तरीन चीज़ ये है कि सब लोग चाहते हैं कि जो तकलीफ मगरिब से इनको और हमें पहुंचती है वो नहीं पहुंचनी चाहिए। सर, आप कोई बात करना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखें जिस तरह आपने कहा कि ये सामने से बढ़ के है, उसकी वजह ये है कि ये तो जानबूझ के सरकारी सतह में ये मामला किए गए हैं। तो सरकारी सतह पे हम भी एक मैसेज देना चाह रहे हैं, वो आपकी वजह से इंशाल्लाह पहुँच जाएगा। हम एक काम करते हैं, इन्होंने ये किया, हम ये करते हैं कि ये अपने 2 बंदे भेजें, 4 भेजें, 6 भेजें, हम यहाँ से उसके मुकाबले में एक एक भेजेंगे, मैदान में आए और दोनों पाकिस्तान की तरफ से भी लिख के दें, उनकी तरफ से भी जो लिख के दें। अगर हम मरे तो हम शहीद, वो मरे तो वो मुर्दार। ये एक मैसेज है इनके लिए। अगर कर सकते हैं तो मैदान में आए, मैदान में ये चीज़ें करें। किसी के दीन के बारे में बात करना, किसी के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करना, कुरान के बारे में बात करना, ये वो वाले घटिया लोग हैं जो खौफज़दा है, इस्लाम से खौफज़दा है। आपने कभी चूहों को देखा है? हाँ जी, बिल्कुल देखा है, बिल्कुल देखा चूहा है। क्या करता है? बिल में घुस जाता है, बिल में घुस जाता है, दीवार के साथ साथ चलता है, जहाँ पर किसी को देखता है दौड़ लगा देता है। है। सर,
ان کی حرکتیں سر وہ والی ہیں, آپ ان کو میدان میں آنے کی دعوت دے رہے ہیں. میدان والے بندے نہیں ہیں. اور بھائی چوہے بھی کبھی آئے ہیں, نہیں آتے سر ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. سمجھنے کی کوشش کریں, ہمارا اور ان کا گیپ صرف ایک ہے کہ وہ جس نظام کے ساتھ ہیں وہ اس نظام پر کاربند ہیں. ہمارا نظام ہم نے بھلا کر ان کا لینے کی کوشش کی ہے. ہمارا حال وہ ہوا پڑا ہے, کوا چلا ہنس کی چال, اپنی بھی بھول گیا. اپنی بھی بھول گیا. Exactly. ہم 47 سے لے کر آج تک ہنس کی چال چلنے کی کوشش کر رہے ہیں, حالانکہ ہماری اپنی چال بڑی بہترین ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ کرے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ریحان صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. کیا پیغام لے کر نکلے آج ہمارے غیور بھائی جو ہیں وہ نکلے میں اور اپنی اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کہ نیکی کرنے کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہے اور گناہ سے بچنے کی طاقت بھی اللہ رب العزت دیتے ہیں جی. اور فرسٹ آف آل میاں صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ کور کیا. اللہ آپ کو اس کی جزا دے. قرآن میں اللہ کہتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, جو ایک نیکی لاوے گا اس کو ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں دیں گے. تو اس پر اللہ انشاءاللہ آپ کو اجر عظیم دے گا. اور پہلی بات یہ ہے کہ قرآن میں جو ہے اللہ نے اس امت کو طرح امتیاز دیا ہے نہیں عن المنکر کا. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اس امت کا طرح امتیاز نہیں عن المنکر تھا, ہم نے وہ چھوڑا. غیر اللہ نے کیا شروع کر دیا, ہم پہ حملے شروع کر دیے. قرآن کی توہین کی, رسول اللہ کی توہین کی. ہم بے بس ہیں, ہم کچھ نہیں کر پا رہے. توہین کرنے کی جسارت کی, توہین کرنے کی ان کی اوقات ہی نہیں ہے. وہ کوشش کرتے ہیں, ہم ادھر سے افسوس کا اظہار کرتے ہیں. ہم بے بس ہیں. وہ اس لیے ہم ایک امت نہیں ہے, ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. آج بھی ہم نے ایک پلیٹ فارم میں کھڑے ہو کے سب علماء نے ایک جگہ, ان کو چاہیے تھا بیٹھتے سارے علماء. یہ میرے دل پہ پڑی ہوئی ہے, میں خود حافظ قرآن ہوں الحمدللہ میاں صاحب, لیکن سارے علماء اکٹھے نہیں ہوئے آج بھی. آپ عجیب بات کر رہے ہیں, ہر کسی کا اپنا اپنا دکان کا ہے تھڑا, شٹر اوپر اٹھایا ہوا ہے, اپنا اپنا منجن بیچ رہے ہیں. مسئلہ یہی ہے, اگر وہ سب اکٹھے ہو جائیں گے تو منجن مکس ہو جائے گا بھائی. سر مسئلہ یہی ہے نا, ہم اپنی دکانوں میں لگے ہوئے ہیں اور اگلے ہم پہ حملے کر رہے ہیں. ایک ان کے تو وہ بھائی ادھر سے نہیں, ادھر سے زیادہ اچھا سودا آپ کو ملے گا. آج تک علماء نے کیا کیے, ایک دوسرے پہ حملے کیے ہیں جی, جبکہ ان کی کتنی تعظیم ہے. اور قرآن کی آج بے حرمتی. قرآن میں اللہ کہتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. بے شک یہ ذکر یعنی قرآن مجید یہ اللہ نے نازل کیا ہے اور بے شک اللہ نے اس کا ذمہ اٹھایا ہے. اس کے محافظ اللہ رب العزت خود ہیں. جس چیز کے اللہ رب العزت محافظ ہو جائیں, کائنات کی کوئی طاقت, کائنات کی مخلوق, نباتات, جمادات جو زمین کے اندر ہے, جو آسمان کے اوپر ہے, 7 تہوں کے اندر ہے, اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے, اسے کوئی. لیکن یہ چھوٹی سی جسے کیا کہتے ہیں خباثت کرتے ہیں, یہ خبیث لوگ خباثت کرتے ہیں, ہمیں ابھارتے ہیں. آج ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ہوں, 2 ارب مسلمان ہیں. OIC کے سارے علماء, انہوں نے جو خباثت کی تھی نا, اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ کوئی مسلمان کہیں سے بدلے کے چکر میں آئے اور ہم بیٹھ کے تالیاں بجائیں اور ہم کہیں مسلمان تو ہوتے ہی ایسے ہیں. کرنے کا کام وہی ہے جو میں بار بار دست بستہ ریکویسٹ کر رہا ہوں, اور اللہ کرے کہ یہ جو بہرے کان ہیں ہمارے حکمرانوں کے, ان میں ہماری آواز چلی جائے کہ بھائی نظام, قرآن کتاب نہیں ہے, قرآن ایک نظام ہے, اس نظام کو نافذ کرو. بالکل میاں صاحب, بالکل آپ کریکٹ کہہ رہے ہیں. اب یہ جو OIC بنی ہے, یہ سارے ممالک ہیں, انہیں چاہیے تھا اس موقع پہ اکٹھے ہوں. اور دوسرا, ہمارے اندر خرابی اپنے اندر ہوتی ہے میاں صاحب. سب سے پہلے میرے اندر خرابی ہے تو میرے پہ کوئی حملہ کرے گا. میرے اندر خرابی نہیں, کوئی بھی حملہ نہیں کر سکتا. خرابی یہ ہے کہ ہم ایک طرف قرآن جلایا گیا اور ایک طرف قرآن بھلایا گیا. کیا دونوں برابر نہیں ہے؟ بھلانے والا مسلمان ہے, جلانے والا مسلمان نہیں ہے. ایک طرف جلایا گیا وہ مشرک ہے, وہ کافر ہے, اور ایک طرف قرآن بھلایا گیا یہ مسلمان ہے. آپ بتائیں کیسے حملہ نہ کریں آپ؟ قرآن کو ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ بھائی اس کے اوپر قسمیں دیں. قرآن کو ہم نے اس لیے رکھا ہے, سچی جھوٹی عدالتوں میں کیا ہوتا ہے, قرآن کو اس لیے رکھا ہوا ہے کہ اس کے اوپر قسم دے. قرآن کو گھر میں کس لیے رکھا ہوا ہے کہ برکت ہو. قرآن کو کس لیے بڑی قیمتی بات کر دی ہے. میرے تے پاویں کوئی تو انشون لا بھی دینا, مینوں کوئی نہیں مسئلہ, میں بھگت لاں گا اللہ دے فضل نال. کیا میرے عدالتی نظام میں اندھے کو بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے؟ کیا انہیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ کرائے کا گواہ ہے؟ یہ یہی کچہریوں میں پھر رہا ہوتا ہے اور ہر چوتھے کیس میں یہ گواہی دے رہا ہوتا ہے, اور پھر ہم اللہ کے کلام پر اس سے قسم لے رہے ہوتے ہیں اور وہ دے رہا ہوتا ہے. اور بھائی یہ ہے قرآن کی توقیر خراب کرنے کی جسارت کرنا. وہ غیر مسلم ہے, وہ غیر مسلم نظام میں ہے,
اس کا تحفظ کرنے کے لیے غیر مسلم ملک کا قانون ہے. قانونی معاملے میں اس کی کہانی علیحدہ ہے. اللہ کا اس کا معاملہ، اللہ اس کو سخت ترین عذاب دے گا انشاءاللہ. لیکن بھائی جو ہم کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ علمان الحفیظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا محبت کا پیغام لائے ہیں آج؟ جی محبت کا پیغام تو یہ ہے کہ اس موسم میں کہ ہر موسم میں ہر وقت ہر ٹائم ہم حاضر ہیں اس چیز کے لیے. لیکن میں تب سے باتیں سن رہا تھا کہ ہر گلی میں سود ہے، ہمارا ملک چل ہی سود پہ رہا ہے. ہم نے جن سے پیسے لینے، ظاہری بات ہے ہم ان کے کتے بن گئے ہوئے ہیں، وہ جو کریں گے ہم ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. جو بھی دین کے ٹھیکیدار ہیں، بچپن سے ایک چیز سنتے آئے ہم کہ مولانا، جتنے بھی مولانا ہیں وہ جنت میں سب سے، دوزخ میں سب سے الگ درجے میں ہوں گے. تو وہ اس کی وجہ آج پتہ چلی ہمیں. اسی وجہ سے اگر یہ لوگ ایک ہو جائیں، ہم تو سر انہی کے کہنے پہ چلیں گے. ہم تو اللہ نے جہاں میں بلایا وہاں پہ چلیں گے. ٹھیک ہو گیا. ایک شعر سنتے تھے ہم کہ یہ دیس ہے اندھے لوگ ہے، چاند یہاں نہ نکلا کر. یہ وہی اندھے لوگ ہیں، یہ ہم ہی اندھے لوگ ہیں. اگر ہم آج اندھے نہ ہوتے، ہمارا ایمان ایک ہوتا، تو خدا کی قسم ایک مسلمان بھی بہت ہے ایمان والا ان کے لیے. ایک مسلمان صحابہ جو کتنے کافروں کو لشکر تباہ کر دیتے تھے، یہ تو پھر سر 2 ارب مسلمان ہیں. لیکن حد کیا ہے کہ ہر کسی نے اپنی دکان کھولی ہوئی ہے، جس کو جہاں جو مل رہا ہے. جب پلنا ہی انہی کے پیسوں میں ہے تو سر ان کا کیا بولیں گے ہم؟ کون سا ٹھیکیدار ہے، چاہے وہ جتنے کون سی مرضی حکومت ہے. بات پتہ ہے جی جی کہ ہمارے اجداد کون ہیں؟ ہمارے اجداد میں ایک شخص کا نام ہے بلال حبشی. بالکل بے شک. آپ جانتے ہیں؟ جی بالکل. جی کیا قربانی تھی؟ جی قربانی ان کی یہ تھی، اسلام قبول کیا تھا، قبول کیا تو ان کے اوپر ان کی پتھر رکھے جاتے تھے تپتی ریت پر. ہی واز اے ڈفرنٹ پرسنالٹی فرام ادرس. سر یہی تو کہہ رہا ہوں نا. اور وہ لوگ وہ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کے آنے کی اطلاع ان کے کانوں تک پہنچی تھی. ابھی پورا نظام ترتیب نہیں دیا گیا تھا. سر ہم قدم تو بڑھائیں. نہیں بڑھا سکتے. کیوں نہیں بڑھا سکتے؟ ہم کوشش تو کریں. انہی کے پیسوں میں پلتے ہیں، انہی سے مانگتے ہیں. ایک سیکنڈ، آپ مغرب سے کتنے پیسے ذاتی طور پر لے کے آئے؟ ذاتی طور پہ سر اللہ معاف کرے، حرام ایک چیز نہیں کھا سکتے. کتنے لائے ہیں؟ نہیں لائے سر. تو جب آپ نہیں لائے، آپ کو کس چیز کا بار ہے؟ سر یہ ٹھیکیدار ہمیں آگے نہیں جانے دیتے. سر کھڑے ہوں اپنی، دیکھیں یہ جگہ میں یہاں کھڑا ہوں، یہ تو میری ہے نا. جی ایسا ہی ہے. یہاں سے تو مجھے کوئی نہیں لا سکتا. یہاں کھڑے ہو کر میں قرآن پر عمل کرنا شروع کروں. سر یہاں تک کہ ہمارا جو اس ٹائم آرمی چیف ہے وہ حافظ قرآن ہے سر، اس کے دل میں نہیں تو سر وہ تو چاہے کیا. یہ غلط بات ہے. ہو سکتا ہے وہ آپ سے بہت زیادہ اور مجھ سے بہت زیادہ اللہ کے قریب. ایک ہمیں آواز دیں سر، ہم تو نکلنے کے لیے تیار ہیں. نکلنا حل ہی نہیں ہے نا، حل ہی بتا رہا ہوں سر. وہاں پہنچنے کے لیے نہیں پہنچنا، کہیں نہیں پہنچنا. جہاں پہنچنا ہے وہ بتا رہا ہوں. کام کیا کرتے ہیں؟ میں سر بزنس ہے میرا. جی کیا بزنس ہے؟ ریسٹورنٹ ہے میرے. ریسٹورنٹ ہے میرے. تو بس آج سے طے کر لیں کہ جو میرا ریسٹورنٹ کا بزنس ہے، اس کو میں اللہ اور اس کے نبی کے حکم کے مطابق چلاؤں گا. بالکل سر ایسے ہی ہوتا ہے. چاہے مجھے چنو سا پروفٹ ہو، بالکل چاہے مجھے نقصان بھی کسی دن ہو جائے، ایسا ہی ہے. میں اللہ کے نبی کی کھینچی ہوئی لکیر کو کراس نہیں کروں گا. جی ہمیشہ نہیں ختم ہو گئی سر. ایسا ہی ہے. جی ہم سے ہی ہونا ہے سر. سر سود نہیں کھاؤں گا. ایسا ہی ہے. میں حرام کا لقمہ اپنے بچوں کو نہیں کھلاؤں گا. ایسا ہی. اور اگر کھلاؤں گا تو خود بھگتوں گا. ایسا ہی ہے. جی سر مسئلہ حل ہو جائے گا. میں غلط تو نہیں کہہ رہا بھائی؟ بالکل صحیح کہا جی آپ نے. ہم آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہیں. اللہ آپ کو عزت دے. سویڈن نے جو حرکت کی ہے، یہ خالی وہ ملعون نے نہیں کی ہے جو عراقی ملعون ہے، یہ اس نے سویڈن کے حکومت کے سرپرستی میں کی ہے. اور ایک بات یہ آپ سوچیں کہ ہمارا تہوار بڑی عید کے موقع پر، اور پھر وہ عید کے نماز کے موقع پر، اور پھر مکمل سیکورٹی میں یہ کام ہونا، یہ ایک عام بندے کا کام نہیں ہے. اس کو پورا سپورٹ کیا گیا اور اس کو ججوں نے پوری اجازت دی اور ایک ڈگری دی ہے، اس کے ماتحت اس نے یہ کام کیا ہے. تو یہ دہشت گردی نہیں ہے. مسلمانوں کو ٹھیس دینا، ان کو تکلیف دینا سب سے بڑی دہشت گردی یہ ہے. میری درخواست ہے اقوام متحدہ والوں کو کہ جب مسلمان اپنے حق کے لیے اٹھتا ہے تو یہ فوراً اٹھتے ہیں، اپنا بیان جاری کرتے ہیں کہ یہ مسلمانوں نے دہشت گردی کی ہے. کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ قرآن پاک پوری دنیا ایک جگہ پہ اور قرآن پاک ایک جگہ پہ. ہم قرآن کے لیے مر سکتے ہیں، قرآن کے لیے جی سکتے ہیں، لیکن قرآن کے لیے کوئی بھی بے رحمتی برداشت نہیں کر سکتے. ہمارے بچے بھی قرآن پاک کے لیے، ہماری جانیں بھی قربان. اور آج ایک چیز طے کرتے ہیں، پھر آج طے کرتے ہیں میں حاضر ہوں قرآن کے لیے، اپنے ایمان کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے میں حاضر ہوں. بتاتا ہوں کیا. پہلی چیز یہ طے کرتے ہیں کہ ہم سود نہیں کھائیں گے. سود کے میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اور میں سود کے خلاف ہوں اور میں لعنت بھیجتا ہوں سود کرنے والے پہ اور سود کھانے والے پہ. دوسری چیز یہ طے کرتے ہیں کہ ہم جب الیکشن آئے گا
तो वोट देते हुए इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि भाई किसने मेरे दीन के लिए क्या किया? बिल्कुल। क्या मुमकिन है? हम उस बंदे से हलफ लेंगे कि भाई हम आपको वोट देंगे, लेकिन आप उससे पहले हमें हलफ दें कि आप सूद के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। ये मुल्क कलमे के नाम पे बना है। तीसरी चीज़ कि हम कुरान पर झूठी कसम नहीं देंगे। हम कुरान पे झूठी कसम नहीं देंगे। अगर हमारी मौत भी वाक़या होना, अगर हमें तख्तादार पे लटकाया जाए तो उस वक्त ही हमें कहा जाए ना कि आप झूठी कसम खा लो, आपको बचा लिया जाएगा। हमें फांसी खाना मंजूर है, हमें मौत मंजूर है, लेकिन हम ये काम नहीं करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। हुर्मत कुरान का तज़किरा है और चूंकि हम कंसेक्टिवली इस इशू पर तीसरा शो कर रहे हैं और इस हफ्ते को टीम लाहौर पूछता है ने स्पेसिफिकली डेजिग्नेट किया था कि हम सिर्फ कुरान की बात इन दिनों में करेंगे और हमारी ख्वाहिश ये है कि हम अपने आप का भी लिटमस टेस्ट करें कि हम कितने पानी में हैं, हम कितनी देर शिकवे करते रहेंगे, कितनी देर शिकायत लगाते रहेंगे और मंतकी अंजाम क्या निकलेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। नाम? सईद आलम खान। अल्लाह आपको इज्जत दे। हमें बहुत परेशानी है, तकलीफ है जो स्वीडन में मामला हुआ, ऑब्वियसली आपको भी होगी। बिल्कुल ऐसा ही ऐसा ही। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो एक रजील इंसान की जलील हरकत थी? बिल्कुल बेशक। और हम भी कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कुरान के इंतहाई मुनाफी जा रहा है और बड़े मुजरिम हम बन रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही ऐसा ही है। असल में इस चीज़ से हम तकरीबन सारे बखूबी वाकिफ़ है कि इस्लाम जो है ना वो अमन का मज़हब है और यही अमन जब से और गैरत का भी मज़हब है, दोनों, ठीक है ना। तो ये अमन और गैरत दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। अच्छा, इसमें ये हुआ है कि वो जैसे आप फरमा रहे थे कि वो ये हरकत करते हैं, हरकत करने के बाद वो उभारते हैं ताकि हमारे जो शायर हैं, हमें जो इस्लाम टीच करता है, हमें जो सिखाता है ताकि हम उससे बाहर निकल जाएं, ठीक है ना। हाँ, उसमें होता क्या है, असल बात क्या है कि वो तो बड़े प्लानिंग से आते हैं। ये तो ना हुआ कि वो एक दिन में आगे कोर्ट से इजाजत लेकर मस्जिद के सामने करना। बिल्कुल। मस्जिद इंतजामिया को इत्तला दी कि मस्जिद इंतजामिया ने कहा कि यार जगह ही बदल दो। ऐसा ही कहा जी नहीं इधर ही होगा। बिल्कुल ऐसा ही यही प्लानिंग है। और यही वो प्लानिंग थी कि उन्होंने पहले कोर्ट में केस लेके गए, कोर्ट से इजाजत लेने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है जी आप किस दिन करते हैं, उन्होंने कहा कि जी हमें ईद वाला दिन चाहिए। अच्छा, ईद वाला दिन चाहिए। ईद वाले दिन के बाद उन्होंने क्या किया कि जी हमें मस्जिद के सामने वाला हिस्सा चाहिए ताकि हम ये जो कुछ करें मस्जिद के सामने करें। देखिए, कोई अगर हमसे नफरत करता है, ठीक है ना, और उस नफरत के पीछे कोई और लॉबी नहीं काम नहीं कर रही तो कहीं पे भी कर सकता है। नफरत तो आप किसी भी मजहब कहीं पे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर उसके पीछे कोई प्लानिंग होगी तो डेफिनेटली वो फिर ये सारा कुछ करेंगे जो उन्होंने किया है। हमें क्या करना चाहिए? हमें डेफिनेटली जी, एक तो हमारी अपनी कमजोरियां बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा हम इसमें वीक है ना। तो आप इसको पढ़ लें, तकरीबन मुझसे आप बेहतर जानते होंगे कि किसी भी मजहब की तौहीन जो है ना उनके अपने कानून के मुताबिक सजाए मौत है। सर मैं आपको बताता हूँ, एक तो कानूनी मामला है, मेरा अल्लाह क्या कहते हैं। जी जी, हम पढ़ी लिखी बात करते हैं ना, अल्लाह ताला कमी बेशी माफ फरमाए। जी जी, अल्लाह कहता है कि तुम किसी के नाहक खुदा को बुरा ना कहो, कहीं वो तुम्हारे बरहक खुदा को बुरा ना कहे। यही वो सर, अल्लाह को भी बुरा लगता है कि अल्लाह के बारे में बुरा बके। तो अल्लाह ने इसी वजह से हमें ये तालीम दी है कि हम किसी के नाहक खुदा को भी बुरा ना करें। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए ना, ये तो चीजें डेफिनेटली है, हमारे ईमान का हिस्सा है। देखिए ना, उन्होंने कर दिया है, अच्छा हम क्या करें? देखिए ना, हम तो तौरात की भी इज्जत करते हैं करके फारग हो गए। हम तो जितने भी अलहामी किताब है जो अंबिया कराम पे नाजिल हुई है, हमारे तो ईमान का हिस्सा है। सर मैं बताता हूँ ना, मैं तरले पा के मैं गोडे फाड़ के दास देना, भाई कुरान को अपने मुआशी निजाम में शामिल करो। जो सूद खा रहा है वो सूद बंद करे, वो बिल्कुल ऐसे समझे कि ये अल्लाह और उसके नबी से जंग है। ऐसे ही है। देखिए जंगें तो हमने भी खोली हुई है ना अल्लाह और उसके रसूल के साथ, हमें अपनी जंगें बंद करनी पड़ेगी। जब तक हम खुद अल्लाह के सामने और उसके नबी के सामने हथियार नहीं रखेंगे और अपने सर नहीं झुकाएंगे सर, मगरिब का क्या शिकवा। यही तो वो बात है। देखिए ना, यही वो पॉइंट है जिसमें मैं आना चाह रहा हूँ कि पहले तो हम अपने घर को ठीक करें। बीइंग ए मुस्लिम हम क्या कर रहे हैं, क्या वो चीजें हमने अडॉप्ट की है और वो चीजें हमने छोड़ दी जो हमारा दीन हमें कहता है कि यार उसको छोड़ दो, ठीक है ना, वो चीजें तो हम नहीं छोड़ रहे हैं। सिर्फ सवाल करूंगा, क्या
पाकिस्तान की मईशत से सूद को निकालना चाहिए या नहीं? डेफिनेटली निकालना निकाला चाहिए। जा सकता है या नहीं? देखिए जी, क्या कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना, लेकिन ये इन्होंने ऐसे पंजे गाड़ दिए हैं ना, उसके लिए तगदो करनी पड़ेगी। किसने करनी है? और डेफिनेटली हम लोगों ने करनी है, हमारे हुक्मरानों ने करनी है। क्या बर्बादी की वजह सूद नहीं है? बिल्कुल सूद है, बिल्कुल सर, मियां साहब बर्बादी सूद है। और मैं कहता हूँ ये पाकिस्तान सुपर ताकत है, और ये एटम बम किसके लिए बना? इसको भी तरह हिलाएं। ये इसको हिलाना मसला नहीं है, हाँ। सूद को बंद करना बड़ा मसला बिल्कुल है। बंद करेंगे हम, आप सब मिलके करेंगे। हुक्मरानों को भी चाहिए ना, जैसे पतंगबाजी बंद कर दी। सर, कोई गली जानते हैं जिसमें सूद पे कारोबार ना होता हो? हर पाकिस्तान, सारे पाकिस्तान में हो रहा है। कोई इलाका, कोई गली आपके ज़हन में, कोई शहर जहाँ सूद सब ना हर हो? जगह, हर जगह सूद। कोई इलाका, कोई गली जहाँ सूद ना हो? सूद हर सर, कोई इलाका, कोई गली जहाँ सूद ना हो? बिल्कुल नहीं। सर, कोई इलाका, गली जहाँ सूद ना हो पाकिस्तान में? हर जगह पे सूद है सर। सर, कोई इलाका, गली, कोई जगह जहाँ सूद पे काम ना होता हो? सूद डेफिनेटली हर जगह पे होता है, और पाकिस्तान की जो बुनियाद है ना वो सूद ने ही ख़राब की है 100%। और दूसरी बात है, ये सूद एक दीमक की शक्ल इख्तियार कर गया है और हमें लकड़ी की तरह खाई जा रहा है। तो मेरा ये मुतालबा है पाकिस्तान की हुकूमत से, और हमारे जो उलमा कराम है जैसे मौलाना फजल रहमान साहब जो इस वक्त हुकूमत में हैं, उनको सीटें मिली हुई हैं, वो सूद के खिलाफ क्यों नहीं उठ रहे हैं? मैं सर बता देता हूँ, ओए स्याणियों, मैं बताता हूँ, एक बात याद रखो, ये इस कौम को और उम्मत मुस्लिमा को जितना सूद खिलाया जा रहा है और जो मजबूरियां सुनाई जा रही हैं कि जी इतनी देर खा ली है उस तो बाद कर लांगे, इतनी देर खा ले उसके बाद कर देंगे, ईमानदारी से आपके पल्ले कख ना रहे, आप और हम भूखे मर जाएं, हमारी नस्लों के पास भी खाने के लिए कुछ ना हो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क जरूर पड़ता है अगर कोई एक खानदान भी सूद पर पल रहा है और वो भी रियासती सरपरस्ती में सूद पर पल रहा है। बातें करते हैं कि मगरिब ने कुरान के साथ ये किया, बातें करते हैं कि मगरिब ने अल्लाह के नबी की हुर्मत पर हमला किया, किसी की औकात हैसियत नहीं है। ये हम लोग हैं जिनकी वजह से सब कुछ हो रहा है, क्योंकि हम सूद की जान नहीं छोड़ते, हमने अपने बच्चों की रगों में सूद शामिल कर दी है। जब तक रियासत सूद के खिलाफ नहीं खड़ी होगी तब तक मामलात हल नहीं होंगे। और मियां इमरान अरशद इस प्लेटफॉर्म से बहुत ईमानदारी से आपको ये बता रहे हैं कि हम गवाही देंगे अपने रब को, हम बताएंगे अपने अल्लाह को, हम शिकायत लगाएंगे जाकर कि या अल्लाह ये मेरा वजीर आजम था, या अल्लाह ये मेरा वजीर आला था, या अल्लाह ये मेरा ब्यूरोक्रेट था, या अल्लाह ये मेरा सरकारी मुलाजिम था, और इसकी मौजूदगी के बावजूद मेरा पूरा मुआशी निजाम सूद पर खड़ा था, या अल्लाह इससे मुझे बदला लेना है। और क़यामत के रोज ये तमाम लोग आपके गिरबान पर हाथ डालेंगे। अल्लाह ताला सबको हिफाजत में रखे और कुरान पर अमल की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम।